Katerina Zlatanovska Popova nga shkolla ndërkombëtare Nova, sikurse edhe Ariana Bekzati, maturante e kësaj shkolle, do të jenë mysafirët e mi të sotit. E tani me që jemi edhe në atë valën e regjistrimeve, do të flasim për Novën, sepse maturantët e këtij gjimnazit do të kisha quajtur, por dhe nxënësit e tjerë të kësaj shkolle kanë arritur mjaft suksese. Sukseset e tyre madje shënohen me regjistrimin e maturantëve në për universitete prestigjioze amerikane. Se cilat janë ato universitetet, ne do të flasim me mysafirët tona, bisedën pastaj do të ndërpresim për pak për t'i ndjekur lajmet, por do t'a vazhdojmë, kuptohet. Katerina, Ariana, dobro utro, mirëmëngjesi. Mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi. Dobre ni dojdovte vo ova vrnežljivo utro. Kirečam, no vašите uspesi nekako ni se sikogaš dobro dojdene, kога se работи за вакви ученици, вакви матуранти, кои јас објаснив дека веќе постигнаа тоа што се опиша во престижни универзитети американски, зборувам. За тоа ќе позборуваме денеска малку повеќе за нивните успеси и така натака. Секако морам да кажам добро утро на сите гледачи на вашата телевизија и задоволство ми е што еве за прв пат сум ваша гостинка. Се надевам дека нема да биде последен пат. Ariana, dhe ti, mirëmëngjesi, mirë se na erdhe në programin e Paradite, sukseset e juaja, konkretisht suksesi yt dhe i një koleges tënde, dhe i një bashkëmoshatare tënde, që për fat keq nuk e kemi sot, mirë po porosin do ta dërgojmë në vend edhe të asaj. Ju jeni regjistruar në universitete prestigjioze amerikane, cilët janë ato, do të flasim pak më vonë. Katerina, јас би сакала на почетокот да позборуваме вие сте меѓународно училиште, од сите, буквално од сите националности, децата учат кај вас. Малку да направиме еден преглед, една слика на вашето училиште. Секако. Со задоволство можам да истакнам дека во нашето училиште се застапени над 40 различни националности. Значи сме меѓународно училиште во вистинска смисла на зборот. Имаме ученици од многу различни земји и многу далечни земји од светот, за кои англискиот јазик практично е заеднички јазик во нашето училиште. Образованието започнува од 3-годишна возраст, значи имаме градинка и завршува со матурантите, значи 4-та година средна школа. Практично целиот циклус на школување е заокружен во нашите училишта. Значи можат децата да почнат со школото кај вас, па и да завршат. Така е, точно. И имаме веќе такви примери, особено и во оваа генерација која сега завршува, имаме ученици кои практично биле дел од основното училиште, потоа продолжиле во средното училиште и сега се наши матуранти и многу се гордееме. Јас сега ќе позборувам малку со Аријана. Ти, Аријана, да ме thënë ќе arritur të regjistrohesh për menda në Universitetin Berkeley, nëse s'gaboj, Universitetin Amerikan. Dua mbase për të gjithë ata moshatarët e tu që kanë dëshirë të regjistrohen, na i tregosh atë procedurën se si ja dole, si arritet të bësh pjesë e këtij universiteti, të desh diçka të shkruash, ndonjë esej, edhe ndonjë provim pranues e kështu me radhë. Po, hapi parë është një herë të informohesh, do të thënë të kërkosh cilët universitetet të pëlqejnë, cilët universitetet të përshtatën. Është më rëndësi të aplikojsh edhe në universitete shumë të mirë, por edhe në tjerë në cilët janë të mirë, po në të cilët i ke shansa të mira për t'u pranu. Dhe pastaj gjithashtu duhet të gjesh informata për kërkesat e universitetit. Për shembull në SHBA shumë herë kërkojnë ta kesh bërë testin TOEFL, ta tregojsh nivelin tënd e njohurisë së gjuhës angleze, dhe teste siç SAT dhe ACT. Edhe ata kërkon dhe pastaj fillon aplikimi vet, do me thonë bëhet online, dhe esej të aplikimit. Në esej shumë herë kërkohet të tregojsh diçka për personalitetin tënd, të tregojsh pse të marrin ty. Dhe procesi është po, pse ti përzgjedhura e Universitetit Amerikan, po. Dhe procesi është mjaft i rëndë, mbasi kërkon shumë dedikim, shumë punë, dhe shumë mësim. Po, edhe mësim, po edhe t'jesh e involvuar në aktivitete dhe të tregojsh se të marrin ty se je e veçantë dhe e mirë për atë universitet. Katerina, јас малку ќе се навратам и со тебе да позборуваме за зошто децата се примени, например, јас ќе ги спомнам неколку од универзитетите, Харвард, Стенфорд, Беркли, каде што е примена и Аријана, и други матуранти се примени токму во овие универзитети. Како успеа тие да бидат
И кој е вашиот удел? Јас секако дека и со Аријана ќе позборувам како делуваше Нова за да бидат примени таму. Така. Морам да признаам дека тоа е процес кој се работи во трета и четврта година со секој од нашите ученици. Значи имаме наш центар за советување, односно наши наставници кои се советници на идните студенти, односно матуранти. Тие работат напорно во тој период од трета и четврта година на селектирање на идните универзитети каде што би сакале да аплицира и потоа го започнуваат заедно со нив целиот процес, ги водат низ целиот процес, значи практично им помагаат да можат да ги подготват сите документи. Практично ги носат до вратите на универзитетот. Така. И би сакала тука да споменам некои бројки кои веројатно ќе им бидат интересни на нашите гледачи. Например, имаме 8 наши ученици кои се запишани на Хардвард. 8? Да, 6 од нив се... Не, и предходните години. Значи, веќе вие таму децата веќе студираат? Така е, така е. 6 од нив се на додипломски студии, од кои 2 се на постдипломски на докторат. Исто така имаме 5 наши ученици кои се на Оксфорд во изминатите 5 години. Тоа е импресивен резултат, значи практично секоја година имаме по некој ученик кој оди со целосна стипендија на Оксфорд. Тука се и останатите престижни и европски и американски универзитети. 8 ученици века кои Аријана студираат на Универзитетот на Калифорнија. Во таа групација се Беркли, Сан Диего, Лос Анџелес. Потоа имаме 8 ученици кои се примени на Бокони. Тоа е престижен италијански универзитет, најдобро рангиран на листите како универзитет за економија и за бизнис. Исто така да не заборавам дека имаме наши ученици и во Њујорк. Вкупно 6, 3 од нив се на Колумбија универзитетот и 3 од нив се на Њујорк универзитетот. Мислам дека повеќе од една емисија ќе ни треба вака да објасниме колку деца учат пак до мафани, до дует ndjekiem te përkujtojemi në ato emisione, треба малку да се навратиме да видиме кои емисии следат во текот на денот, секако тука и ни се вестите, pa ќе продолжиме се разговорот. Atëherë shikues të nderuar, do të vazhdojmë për të diskutuar për sukseset e shkollës ndërkombëtare Nova, por në vazhdim ju ftoj të ndjekim pak anoncime pra të përkujtohemi në filmat, në emisionet, në dokumentaret që mund t'i ndiqni këtu në televizionin ton gjithsesi, pastaj janë edhe informacionet e mëngjesit. Katerina Zlatanovska Popova, përfaqësuese e shkollës ndërkombëtare Nova, dhe Ariana Begzati është maturante e kësaj shkolle, janë mysafirët tonë të sotëm, që po e zhvillojmë bisedën, e kemi filluar edhe para lajmeve, do të vazhdojmë edhe me tani. Por, ajo që dua shikues të nderuar ju informoj se Ariana madje është pranuar në 12 universitete amerikane. Në 16 universitete ka aplikuar dhe në 12 ajo është pranuar. Tani ka një vendim shumë të rëndë para vete se ku dhe çfarë duhet të vendos. Ariana, me këtë fakt që ma tregove që ja pranuar në 12 universitete amerikane, më ke lënë pa fjalë, të them të drejten. Ti kthehemi bisedës me ty sa Nova, pra shkolla ndërkombëtare Nova të ndihmoj në këtë proces. Cila është ajo e veçantë, çfarë Novën e bën të veçantë që ti nga 16 universitete ku ke aplikuar të pranohesh në 12 prej tyre, sepse do e mos jo vetëm inteligjenca jote, por edhe shkolla ka të bëj këtu. Në Nova unë kisha mundësinë të ndjek mësime, siç janë në universitet me programin AP, dhe ajo më përgatiti shumë mirë për vitet e ardhshme. Dhe përveç stafit mësimdhënës profesional, Nova gjithashtu ka staf administrator dhe koordinator, të cilët merren veç me përgatitjen e maturantëve për aplikimin për universitete. Dhe prej në fillim, ata më kanë ndihmuar mua me çdo gjë, prej te zgjidhja e cilët fakultet du të aplikoj, deri te çdo pyetje që e kisha, mbasi janë shumë profesionale dhe kanë kam pasur shumë nxënës se kanë
provoj në këtë punë, për çdo pyetje ata shumë shpejt mundin të më ndihmojnë dhe ajo shumë. Kishte bëjnë edhe atë kanalizimin e kërkesave të juaja se si çfarë ku duhet të drejtoheni. Është shumë gjë e mirë edhe kjo që ta kesh dikë pranë vetes për të ndihmuar. E tani, e kam një pyetje, është po aq e rëndë se sa edhe vendimi yt që duhesh ta marrësh. Me që je regjistruar, me që je pranuar në 12 universitete prestigjioze, amerikane, në cilin do të vendosësh dhe çfarë do të studiosh, të jesh e sinqert. Tu sot do të vendosësh. Po, unë kam vendosur të studioj në Universitetin e Kalifornisë Berkeley, sepse Berkeley është një ndër universitetet më të mirë për studime shkencor, edhe mbasi du të studioj gjenetik, mendoj se është zgjidhja e mirë. Shumë bukur. Jas Katerina malku se začudi, fitoa pred da vlezam pred kamerata, вие ми рековте дека девојчето е примено дури во 12 универзитети, што не е малку. Тешко е на еден универзитет да бидеш примена, не на 12 престижни американски универзитети. Тоа е многу добар резултат, би кажала тоа. Јас повеќе сакам со тебе да разговарам за другите активности, со незе веќе објаснивме се за овие процеси, за тоа колку нова и помагаше во запишувањето и така натака. Вие во сабота имате и друг настан каде треба да учествува и американскиот амбасадор Бигли. Малку да поспоруваме за тоа. Да, токму сакав и јас да се надоврзам на ова што го разговаравте со Аријана во однос на универзитетите. Впрочем, нашиот центар за поддршка на учениците, нашите советници, токму затоа се тука да им помогнат на учениците, да ги поддржат во целиот процес, да бидат примени на што повеќе универзитети. Целата идеја е да се направи потоа селекција од големата палета која им останува на располагање. И морам да признам дека од 78 ученици кои ја завршуваат ова година, во нова практично 70% ќе студираат надвор. Оваа година се многу популарни европските универзитети. Морам да нагласам дека околу 40% од нив ќе завршат во Европа, дел од нив ќе бидат и во Обединетото кралство, а 30% ќе студираат во Америка. Што се однесува до предстојната церемонија, тоа ќе се случува утре. Тоа е една прекрасна вечер. Ќе биде доделување на дипломите, се разбира. Така, точно. Тоа е церемонија на доделување на дипломите на матурантите. Ја правиме и организираме веќе традиционално со години за сека генерација. Се обидуваме тоа да биде еден посебен свечен момент за сите наши матуранти и се одвива во нашето училиште. Почесен говорник ќе биде, како што споменавте, неговата екселенција господинот Джейс Бейли, американскиот амбасадор во Република Македонија, но еден од говорниците ќе биде и наша алумни ученик, поранешна ученичка, која специјално ќе допатува од Лондон, каде што во моментот живее и работи, да им се обрати на матурантите, да ги поздрави и да ги сподели своите искуства. Значи, за прв пат ќе имаме и таква можност и воедно во текот на церемонијата. Ние да бидеме дел од церемонијата. Дали можат родителите кои сега со успехот на Аријана може да речат и моето дете може да стигне таков успех, дали сите ние може утре да бидем, мислам, кој ќе посака да биде дел од таа церемонија? Да, во принцип тоа е церемонија, која е наменета за семејствата, но секако вие сте поканети да ја проследите таа прекрасна церемонија и да бидете дел од настанот. Сакав само да додадам дека на таа церемонија укажуваме и чест и почест на нашите најдобри ученици и ги доделуваме наградите за нивните постигнувања во текот на 4-годишното школување на нова. Јас би сакала уште ова да те прашам, значи вие веќе стипендиите ги доделувате, веќе неколку години, не е ова прва година. Вашите ученици се враќаат од разни надпревари со многу успеси. И за тоа малку да се навратиме.
Секако, во средното училиште доделуваме веќе со години, оваа година беше 10-та поред, стипендии, 3 целосни стипендии за 4-годишно школување во нашето училиште, со фундацијата Борис Трајковски. Таа е наша 10-годишна соработка еве веќе оваа година и ги избравме трите најдобри и дополнително доделивме и академска стипендија. Тоа е посебна стипендија наменета за ученик или ученици од основното училиште Нова, кои го продолжуваат своето школување во средното училиште Нова. Значи, ќе имаме нови 4 целосни стипендисти оваа година и очекуваме дека ќе бидат задоволни во 4-годишното школување во нашето училиште. Супер. Ријана, сакала уште еднаш да се навратам кај Ријана, значи Катерина. Ријана, дуат од пюездичка. Ти та не дочкош на Америка. Ке vendosur ku do studiosh, ke vendosur çfarë do studiosh, a do të kthehet Ariana në Maqedoni pas gjithë shkollimit të saj? Amerika me të vërtetë afron edukim shumë të mirë, por mbas studimeve e di se do të jetë kënaqësia ime të kthehem këtu në Maqedoni dhe të implementoj njohurinë time, eksperiencën time këtu në vendin tim. Pra e di se do të kthehem. Një rekomandim prej vajzës që ka arritur të pranohet në 12 universitete amerikane. Më ke inspiruar tash të them të drejtën. Po, definitivisht është e rëndësishme të punoj shumë, të mësoj shumë, të jesh e involvuar në çdo lloj aktivitete dhe të tregojsh se je njerë me potencial. Sa është rëndësishme të mësohet gjuha angleze që në hapat e parë? Po, vetë se, për shembull, testi TOEFL kërkohet me domos, me thënë, e ke me domos ta dish gjuhën angleze dhe ajo është gjëra e parë që të duhet për tu apliku. Малку сме веќе при крај со минутите. Би сакала препорака една од вас, Катерина, јас веќе го побарав истото од Аријана. Значи, која е вашата препорака до сите родители, до сите деца, до сите ученици, до сите матуранти кои не следат во моментот? Ние многу сериозно го сваќаме образованието. Навистина се обидуваме не само да го посветиме времето на спознавање и учење, туку и на многу други активности кои се поврзани со образованието. Се обидуваме нашите ученици да го почувствуваат духот на заедништво, особено и толеранција, особено бидејќи доаѓаат од многу различни земји од светот. Се обидуваме да ги научиме како да бидат добри луѓе, како да бидат отворени луѓе, како да се справат со предизвиците на денешницата, и тоа е се дел од она што ние го нудиме како образовен систем. Благодарам уште еднашка, се надевам дека повторно ќе бидете со нас тука во утринската програма со нови успеси, со нови ученици кои се запишуваат во престижни универзитети како Аријана. Ни беше задоволство, навистина уживавме и со задоволство би дошле повторно. Фалемдерит Аријана që ishit me ne. Ishte kënaqësia ime, faleminderit. Pra shikues